नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे उपन्यास मिछ माया लेखक विभूति पट्टनायक। मु आउ एहार मुह चाहिबी नाही। मो स्त्री मरीथिले आजिठारु पुओ मला बोली मु धरि नेउछि। आत्मीय स्वजन माने जानती एसबु आचार्य भावानंदंकर मुहर कथा, हृदयर भाषा नुहे। माँ छेउंड रघु होउछि तांको छातीर स्पंदन। मुहरे जेते टाण कथा कहिले भी भितर भितर से ता प्रति खूब कोमल दुर्बल। अनेकंकर धारणा आचार्य गोसाई स्नेह करी जानती, शासन करी जानती नाही। सेथिपाई रघु अबाटरे चलीगला। रघु भी बापांकर ए दुर्बलता कथा जाने। बापा रागिथिबा बेले क्षमा मागी से गोड़ तले पड़ी जाए। आउ एभली भूल करिब नाही बोली पैता छुई सत्य करे। बापा ताकू क्षमा करदेला परे से पुणी तार धंदा आरंभ करदिए। पत्नी वियोग परे निजर बाल्य विधवा सान भौणी सीता को आनी आचार्य गोसाई निज पाखरे रखिजंती। से रोषेईबास ठारू आरंभ करी चाषबास कथा सब बुझे। घरे आइंस तो दूरर कथा, पियाज रसुण मध्य पुरई दिए नाही सीता। आउ आइंस नहेले रघु को भात रुचे नाही। सेथिपाई गाँ टोकांकु मताई से मासको थरे दुई थर ताल बणी टोकारे बणभोजी करे। जो दिन बणभोजी हुए से दिन पाटेणी गाँ हेउ कि सिंगीपुर हौ काहार ना काहार छेली चरिबाकु जाई आउ फेरे नाही। एपरिकी सुल्तानपुर पठाण साहिर चारिटा गंजा किए धरी नहीं जाइछि बोली जेतेबेले हो हल्ला हेला सेदिन तालबणी तोटा कुकुड़ा मांसर बास्नारे महकुथुवा कथा अनेक कुहाकुही हेउथिले। भावानंद गोसाईंको पुओ बोली रघुकु केही भरसी करी किछि कहि पारंती नाही। कारण आचार्य महाशय केवल पुरोहित नुहंती, कविराज। चरक संहितार श्लोक सबु तांगर कंठस्थ। से नाड़ी चिपी जेपरी रोगर लक्षण जानी निदान पत्र लेखिपारती सहरर बड़ बड़ LMP डाक्तर ताहा पारंती नाही। रघु विषय आउ थरे अनिता माउसी को सावधान करदेवा लगी अभय बड़ पोखरी बाटे जाउथुवा बेले पछरु सुली खुड़ीर डाक शुभिला, हयरे टोका तेणे कुआडे माड़ी जाउछु। अभय हातरू अधा जला सिगारेट खसी पड़िला। सुलीखुड़ी पोखरी हुड़ारे होइथिबा कलम साग तोली पाचियारे पुरौथिले। ताको देखी ठिया होई कहिले, तू से क्षीरस्तान टोकी सांगरे लटर पटर होचु। चारिआडे हाट बसची, धान क्यारी हिडरे तू ता सांगरे भाव पिरती करुछु। अभय छातीरू अतड़ा खसी पड़ला। से कहिला, खुड़ी ए कथा किए कहिला? मु दिन केतेटा पई गाँ को आसची। सुलीखुड़ी दबी न जाई तेजी उठिले, किए कहिब मो कण जानी नाही। तो बापा गोमास्तार स्त्री को रखिब बोली ता माँ को अणहला करी मारिला। जेते कहिलु सावित्री अपार सन्निपात होई गलानी। से बाउली चाउली होउची, ताको बड़ डाक्तराणी देखा। से कण शुणिले? हाथी को होमोपाथी आउ टाइफॉइड को आचार्य बटिका। थु लंडाए छेप थु थु करी काढ़ी पकाई सुलीखुड़ी नटबाबूଙ୍କ प्रति निजर घृणा भाव व्यक्त कले। तापरे तांको दुई आखि लुहरे छଳ छଳ होई आसिला। से कांद कांद होई कहिले, जमीदार घर देखी तो अजा तो बापांको हातरे झिଅ ଦେଇଥିଲି, हेले सुख कण से जानिला नाही। तो बापा सबुबळे जाई कुळ गमास्ता घरे 3-4 बरस पिला छुआ हेला नाही बोली तो माँ को तो मामू घर को पठेई देई आ घर को आनिबा ना धरिले नाही। सवारी रे बसी यशोदा जमीदार उआस को आसे पुणी फेरी जाए। जोग को यशोदार भी पिला छुआ हेले नाही। गोमास्ता स्वर्ग को गला, उपरे ईश्वर नाहांते, से कण एड़े अविचार सहंते। शेषको जणे फिरिंगी साधु आसी गिर्जारे कौन पूजा पाठ कले फुलरी कसी धरला, तू आसिलु। आमे भाविलु सावित्रीर दुख गला, किंतु तार भाग्य खराब। धरिला सेही काळजर, ताती ओह्लाइला नाही। बेळकु बेळ बढ़िला। मु ता पाखरे थाए, खाली बिकल होई मते चाही थाए। तंटी सुखी आसुथाए, पानी पानी बोली चित्कार करुथाए। पानी देवाकू गले तो बापा चित्कार करी घर कम पांती, सावधान कविराज मना करछंती, मुंडरे पानी पटी दियो, जीभरे जल दियो नाही। सुली खुड़ींको मुंडवाळ सबु झोट, पवनरे से धड़ावाळ एणे तेणे उड़ी जाउथाए। शाढ़ीर कानी लोटुथाए पोखरी बंधरे। से कोह कंपित कंठरे कही चली थांती, गोटे गाँर झिଅ आमे दुहें, आग पछ होई एई गाँ को बोहू होई आसिथिलु। से चलीगला, मु एबे भी बंची रहिची।
ସେ ମରିକରି ଚରିଯାଇଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକରି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ତୋ ବାପା ଉପରେ ହାଡ଼ ଜଳୁଛି। ଭୋଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଦେଶ ଚଳେଇବି, କୁଳା ଗମାସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିଆଣୀ ହେବ। ଦେଖିବୁ ତୋ ମା ଉପରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଅଭୟ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଖୁଡ଼ି, ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ମୋ ଛୁଆଟିଏ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସାନ ମା ତ ମୋତେ ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛ? ଏଥର ସୁଲିଖୁଡ଼ି ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ହି ହି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଯଶୋଦା ତୋ ସାନ ମା? ତୋ ବାପା ତାର ହାତ ଧରି ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁ ତୋ ବାପ ଗୁଣ ପାଇଛୁ। ସେ କ୍ଷୀରସ୍ତାନ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ବିରତି ଲଗାଇଛୁ। ରଘୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତୋ ବାପା କ'ଣ କ୍ଷୀରସ୍ତାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହା ଦେବ? ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ହାଟରେ ବସାଇ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ? ହି ହି। ଶାଗ ପାଚିଆ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧବା ସୁଲିଖୁଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ହସି ଉଠିଲେ। ଜାଣ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅନିତା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇଲେ। ଆଖିର ଚାହାଣୀରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅବିଶ୍ୱାସ, କିଛି ପରିମାଣରେ କୌତୂହଳ ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଥିଲା। ଅବିଶ୍ୱାସ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁ ଓ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ସେ ଯେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନିତା ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଥିଲି, ଯଦି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପଦ୍ମଲୋଚନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଟା ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ପଢ଼। ଅନିତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ତମ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ନିଜେ ବହି ପଢ଼ି ଦେଖିବି? ତମେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦେଉନ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଖୁଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା ସମାନ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ହିନ୍ଦୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଲେଖା ଶୁଣିସାରି ଅନିତା ହସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଯେପରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ ମନ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମାଙ୍କର ଏ କଥୋପକଥନ ସେଦିନ ନିଜର ପଢ଼ାଘରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲା ରାଣୀ। ସେ ଧର୍ମ କଥା କେବେ ଭାବି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ଖେଳ ସାଥୀ ଆଉ ସ୍କୁଲର ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାକୁ କ୍ଷୀରସ୍ତାନ ବୋଲି ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ତ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଏ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଏ, ପଞ୍ଚାମୃତ ପିଏ। କୌଣସିଥିରେ କିଛି ତଫାତ୍ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତା ମନ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲା, ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ସହିତ ଭାଗବତ ଗୀତାର କିଛି ମେଳ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅପଢ଼ା ପଣ୍ଡିତ ସେଇମାନେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ମେଳ ଅପେକ୍ଷା ଅମେଳ ବେଶୀ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗୀତା ସହିତ ବାଇବେଲର ମେଳ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ସହିତ ବାଇବେଲ କାହାଣୀର ଅପୂର୍ବ ମେଳ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏକଥା ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି ରାଣୀ। ଏ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗସ୍ପେଲ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ସନ୍ଥ ଲୁକଙ୍କ ଗସ୍ପେଲଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି। ରୋମର ସମ୍ରାଟ ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ତତ୍କାଳୀନ ବାଦଶାହା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଇହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସହରକୁ ଯାଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ନାମ ଏହି ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି ବା ଜନଗଣନା ଅଫିସରେ ଲେଖାଇ ଆସିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗ୍ୟାଲିଲି ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଅଧିବାସୀ ଜୋସେଫ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମେରୀ ଏହି ଜନଗଣନା ଅଫିସରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ବେଥେଲହେମ୍ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମେରୀ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବେଥେଲହେମ୍ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଜନଗଣନା ଅଫିସରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଆସି ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ କୌଣସି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୋଇଥିଲା।
ବେଥେଲହାମ୍ ସହରରେ ଏହି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ହିଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଯୀଶୁ। ସନ୍ଥ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଗସ୍ପେଲରେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଜେରୁଜାଲେମରେ ସେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ରାଜା ହେରୋଦ। ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ କେତେଜଣ ଦୈବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ଜେରୁଜାଲେମ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ଯେ ପ୍ରକୃତ ରାଜା ସେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଦିତ ଏକ ଜନ୍ମତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଏହି ନବଜାତ ଇହୁଦୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଭୟରେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଉଠିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଇହୁଦୀ ରାଜା କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇହୁଦୀ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେହି ଖୁନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିବ। ଇହୁଦୀ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଘାଣ୍ଟି ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ରାଟ ବେଥେଲହେମ୍ ସହରରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜା ହେରୋଦ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ରାଟ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରି ଆସିବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସେହି ଉଦିତ ତାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ମେରୀ ନିଜ ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳରେ ଧରି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ପିତା ଯୋସେଫ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥମାନ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଜେରୁଜାଲେମ ନ ଫେରି ପୂର୍ବ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ପୁତ୍ର ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମିଶର ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯିବା ଲାଗି କେହି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୋସେଫ ମେରୀ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଦରୁ ଉଠି ରାତାରାତି ମିଶର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ହେରୋଦ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରୋଧରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଗଲେ। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ବେଥେଲହେମ୍ ସହର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ 2 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ବାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସକଳ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର। ଜଲ୍ଲାଦମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ହାହାକାରରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଗସ୍ପେଲର କାହାଣୀ ଏଇ ହାହାକାରରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରାଣୀର ମନେ ଅଛି ଏ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରି ବାପା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, କଂସ ଭୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ ଗୋପଗମନ ସହିତ ଅଶ୍ୱଶାଳାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ଉପରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ର ସହ ମିଶର ପଳାୟନ ଘଟଣାର ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତି। ତାପରେ ତା ଆଡ଼କୁ ବିହ୍ୱଳିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହନ୍ତି, କଂସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୂତନା ରାକ୍ଷସୀ ଜରିଆରେ ଗୋପର ସବୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ନାମରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ଜେରୁଜାଲେମ ସହର ଓ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି ରାଜା ହେରୋଦ ଥିଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଅରଣ୍ୟର ଏକ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ପଳାଇ ଆସି ଜୁଡ଼ିଆର ସିଂହାସନରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଯୀଶୁମାନେ କେବଳ ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ଜନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣକର ଉପଦେଶ ହୁଏ ଭଗବଦ ଗୀତା ଆଉ ଜଣକର ବାଣୀ ହୁଏ ବାଇବେଲ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ସେ କଥା ସେଦିନ ବୁଝିଯାଇଥିଲା ରାଣୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମା ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ବାପର ଝିଅ ବୋଲି ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅହଙ୍କାରରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ହୃଦୟ। ତା ରକ୍ତରେ 2 ଧର୍ମର ଆବେଗ ମିଶି ରହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମଣିଷର ଧର୍ମ, ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦଳିତ ଜାତିର ଲୋକେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଜନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ସେଥିପାଇଁ ଅଥଙ୍ଗାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ହରିଜନ ବସ୍ତିକୁ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲା ନିଜର ଅନ୍ୟତମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ। ଟ୍ରେନରେ ନୂଆଗଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଗରୁ ଦିନେ ଦିନେ ସେଇ ଅଥଙ୍ଗା ହରିଜନ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲିଯାଏ। ନିଜ ଦରମା ଟଙ୍କାରୁ ସଞ୍ଚି ରଖିଥାଏ କିଛି ଏଇ ବସ୍ତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। କେବେ ପାଉଁରୁଟି, କଦଳୀ, ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଦିଏ। କେବେ କୌଣସି ପିଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଔଷଧ କିଣି ଆଣିଦିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଫାସୁତରା ରହିବାକୁ ବୁଝାଏ। ସାବୁନ, ପାନିଆ କିଣିଦିଏ। ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ସେଇ ହରିଜନ ବସ୍ତିର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତା। ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଅମଣିଷ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଛଣିପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏକଥା ସେ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛବ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତିର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଥଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ ଏକଥା ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନୂଆଗଡ଼ର ମିଶନ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ସେମାନେ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା। କଥାଟା ମନେ ମନେ ଭାବି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଥିଲା ରାଣୀ। ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କୁ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଥିଲା। ତାହାରି ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଥଙ୍ଗାରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସୁମିତା ସେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଚାକରାଣୀ ପଦୀ ଆସି କହିଲା, ସାନ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ହାଡ଼ୁବାବୁ ବାହାରିଲେଣି। ଯଶୋଦା ଦଉଡ଼ିରେ ଶୁଖୁଥିବା ଲୁଗା ସବୁ ତୋଳି ସଜାଇ ରଖୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଉଠାଉଛି। ଅଦିନ ବର୍ଷା ଯଦି ବର୍ଷିଯାଏ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ସବୁ ପୁଣି ଓଦା ହୋଇଯିବ। ଅଭୟର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତଥାପି ଶୁଖିନାହିଁ। ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଇସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ପଦୀ ବାଉରାଣୀ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଯଶୋଦା। ତାର ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ପଡ଼ିଛି। ହାଡ଼ୁ ହେଲା ଯଶୋଦାର ଭାଇ ହାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ। ଦିନକ ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହି 3 ଦିନ ହେଲା ଅଟକି ରହିଛି। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଆସି କହିଲା, ଅପା ଯାଉଛି, 3 ଦିନ ହେଲା ଆସି ରହିଗଲିଣି। ଯଶୋଦା ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, 2 ଦିନ ହେଲା ତ ଯିବି ଯିବି ହେଉଛୁ, ଯାଉନୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଆଜି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯିବା କଥା ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? 7 କୋଶ ବାଟ ସଅଳ ବାହାରିଗଲେ ସିନା ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଆଉ ଅଟକି ରହିବାକୁ ମନ ଟେକୁ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ କୁକୁର। ଖାଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲି ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯିବାକୁ ସହଜରେ ମନ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ତ ହେଲା ନାହିଁ। ନଟ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 100-150 ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇ ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଉଛନ୍ତି। ବରଜୁ ତୋର ନିଜ ପୁତୁରା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରେ ବସିଛି। ମୋତେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲା, ବାପା ପିସିଙ୍କି କହି ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର